प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाळ आशार आज अध्याय आपण मान स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आपण मान नियमित आम कार्यक्रम जड़ित होथिबारु मु आपण को धन्यवाद जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को ऊर्ध्वरु आशीर्वाद करंतु। आज आम जो प्रसंग रे प्रभु को वाक्य आलोचना करबा आलोच्य प्रसंग होछि अकारण मुंड व्यथा। अकारण मुंड व्यथा कारण न थाई आम मुंड व्यथा बेले बेले कौन हुए अकारण रे आमे गुड़े विषय को आमे आयत्त करने चेष्टा करूँ। मु दांत बथा कान बथा आंठू बथा कथा कहू ना मु आपन को मुंड व्यथार कथा कहूँ। अकारण मुंड व्यथा आपण जनक कथा जो देखिबे जुनोस भविष्य वक्ता प्रभु तांको पठेले तुम निनिबी को जीव से निनिबी को जीवाको इच्छा करूना कारण निनिबी प्रति गोटे तिक्त मनोभाव आगु अच्छी आउ से भावुंट ए लोक मैंने परिवर्तन हुंतु कि न हुंतु जाई आसे ना कारण एमाने तो इस्राएल लोकर शत्रु एमाने तो से निनिबी को न जाए तर्शीश को जाउछन किंतु प्रभु ताको धरिले आउ मत्स्य उदर से ताको नउछन कोठी के नउछन जोठी नेबा कथा यदि सीधारे जीवे ना प्रभु तांकर उपाय से नहीं कि जीवे। ये आम देखु जुनस तार दुई पर्व तार प्रथम दुई पदरे से जुनस से मत्स्य उदर थी सदा प्रभु अपना परमेश्वर निकट प्रार्थना कले जो बाहर थे प्रार्थना करेंगे से माछ पेट जाए प्रार्थना करने पड़ो भल अवस्था प्रार्थना करेंगे खराब परिस्थिति प्रार्थना करने पड़ो ये कौन कले मत्स्य उदर जाए प्रार्थना कले से कहले मु अपना दुख सकाशु सदा प्रभु को डाकिली जिते से दुखित हो गले से कहले आउ क्या डाकिबे माछ पेटर क्या डाकिले मत शुणवे से कहले मु दुख सकाशु सदा प्रभु को डाकिली तो से मत उत्तर देले मु पाताल उदर प्रार्थना कली तुम्बे मोर रोब शुणिल केते सुंदर भाव से कहते प्रभु मु माछ पेटे गली से डाकिली मोर दुख गुहारिली आपण शुणिले प्रेज द लॉर्ड प्रभु शुणती प्रभु शुणिले ले ये कौन करवा कथा से भाविबा कथा जे प्रभु अन्य मान भी डाकिले शुणिबे मोर क्रंदन शुणिले माने अन्यर क्रंदन भी शुणिबे। तापरे प्रभु तांको निनिबी को नहीं गले 3 पर्व तार 8 पद देखिबे मात्र मनुष्य और पशु चट परिधान करी यथाशक्ति परमेश्वर को डाकंतु और प्रत्येक लोक अपना को पथरु और से हस्तस्थित दैरात्मरु विमुख होंतु। तो लोक मैंने कौन कले यांकर वाक्य शुणिले से कहले 40 दिन पर निनिबी उत्पाटित हेबो एटा कहला पर लोक मैंने कौन कले मनुष्य पशु चट परिधान करी यथाशक्ति परमेश्वर को डाकिले से माने गुहारी कले अपना दैरात्मरु फेरिले से माने फेरिला पर प्रभु कौन हेले तो तले लेखा अच्छी प्रभु कौन कले नाई एमान अनिष्ट करी ना प्रभु से अनिष्ट करने ठार से प्रभु निवृत्त हेला पर कौन हो 4 पर्व तार 1 पदरे मात्र जुनस एथिरे महा असंतुष्ट क्रुद्ध हेले मुंड बथार कारण कौन आपण प्रचार कले से माने शुणिले अनुताप कले प्रभु क्षमा देले किंतु एठी लेखा अछि कोन अकारण मुंड बथा एटा बेले बेले आपण मानकर आमर मध्य कौन हुए अकारण रे प्रभु काहाकू दया करथिबे काहाकू क्षमा करथिबे आमे तार अनिष्ट चाहूथिबे आमे ता सामना रे मंगलर कथा कहूथिबु किंतु आमर माइंड रे चलीथिबो आर केतेबेले कोन गोटे हो बोल किंतु प्रभु जेतेबेले ता प्रति उत्तम व्यवहार करती से समय आमर चिंताधारा बदली जाए अकारण गोटे मुंड बथा आसे ये आम देखु कौन मतलब जुनस से महा असंतुष्ट और क्रुद्ध हेले असंतुष्ट क्रुद्ध हेले 4 पदरे
ତେବେ ଜୁନସ୍ ନଗର ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଗରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ନଗରର କି ଦଶା ହବ ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତହିର ଛାୟା ତଳେ ବସିଲେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଏବେ କଣ ହବ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ବସିଲେ। 9 ପଦରେ ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କଖାରୁ ଲତା ସକାଶୁ କ୍ରୋଧ କରି କି ଭଲ କରୁଅଛ? ତ ସେ କହିଲେ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କ୍ରୋଧ କରିବା ମୋର ଭଲ। ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଟାଣ ଖରା ବଢି ଚାଲିଛି, କଖାରୁ ଲତା ଏପଟେ ବଢିଛି। ଏ କଖାରୁ ଲତାର ଛାୟାରେ ସେ ଆରାମରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଡେ ପବନ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନ ଆସୁଛି। ସେଇ କଖାରୁ ଲତାର ପତ୍ର ହଲିବା ସମୟରେ ସେ ଆରାମରେ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ହେବ। ସେ କଣ ହବ କହିଲା ବେଳକୁ ଏ କଖାରୁ ଲତା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏ ପୁରା ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଗିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତେବେ କଣ ପାଇଁ ରାଗିଛ? ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ କରିବା ମୋର ଭଲ। ଅକାରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅକାରଣ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଗୁଡାକ ବହୁତ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତି। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଦୟା କରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତି ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଫେରନ୍ତି, ଦୟା କରନ୍ତି। ଘୃଣ୍ୟ କଳୁଷିତ ପାପୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଆସିପାରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆସି ଆମ ସାଇଡରେ ବସନ୍ତି, ସେଦିନ ଆମର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ପୁରା ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଉ, ଟେନସନ ହେଇଯାଉ। ଇଏ ଗୁଡ଼ା ସେ ବସିଲା, ଇଏ ପୁଣି ଆସିଲା ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣ କେମିତି ରହିବେ? କେମିତି ରହିପାରିବେ? ବେଳେବେଳେ ଆମେ କୋଉଠି ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଥିବୁ, ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଆମକୁ ହିଁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହିଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। କେମିତି ଲାଗେ? ବାଟରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ପଳେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ। ମତେ ତ ଓହ୍ଲେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିଲା। କୋଉ ଭୋଜିରେ ଦେଖିବେ, କୋଉ ଫଙ୍କସନରେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଇଏ ବି ଆସିଛି, ଇଏ ବି ଯଦି ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତ ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅକାରଣର ମୁଣ୍ଡ ବଥାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅକାରଣରେ ଗୁଡ଼େ ବିଷୟ ନେଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅକାରଣ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେ ଆମକୁ ଦୟା କଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ହେଇପାରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ସମୟରେ ଆମେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।